चलो मित्रों ध्यान अहींया बधानुं टाइटल लगाओ थर्मल प्रोपर्टीज ऑफ मैटर शुं छे थर्मल प्रोपर्टीज ऑफ मैटर थर्मल प्रोपर्टीज ऑफ मैटर तो थर्मल नो मतलब थाय उष्मीय शू थाय उष्मीय प्रोपर्टीज नो मतलब थाय गुणधर्मो अने मैटर नो मतलब थाय द्रव्य शू थाय द्रव्य तो आखुं जो फूल फॉर्म आपणे करीए तो फूल फॉर्म छे कंईक आवुं थशे आपणी पासे द्रव्यना कोना छे आ द्रव्यना उष्मीय गुणधर्मो केवा गुणधर्मो उष्मीय गुणधर्मो चलो ध्यान अहींया हशे व्यवस्थित रीते जोवानुं छे समजवानुं छे ऑलवेज हूँ तमने एक लाइन कहूँ छूँ कि જ્યારે જ્યારે न्यू चैप्टर है स्टार्ट थतुं होय त्यारे त्यारे शुं करवानुं तो कि पहला 2 लेक्चर एना बहु इम्पोर्टंट होय शुं काम तमने चैप्टरनी अंदर एंटू मळे कि चैप्टरमां केवा केवा टर्म्स आवशे केवी केवी वातो छे कई कई राशि विषे समजवानुं छे बधी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंगना लेक्चरनी अंदर छे होय तो तमने कही दो कि अत्यार सुधी तमारी पासे तमने खबर तमे नाना नाना हता स्टार्टमां तमे यूनिट डायमेन्शन शीख्याता है ने एनी अंदर तमारी पासे 7 मूलभूत राशिओ हती केटली हती 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देर ध्यान अहींया हशे बधानुं हवे 7 मांथी एक हती तापमान कोण हती तापमान जेने इंग्लिशमां आपणे कहेता टेम्परेचर शुं कहेता टेम्परेचर मूलभूत राशि होय एटले एनुं पारिमाणिक सूत्रमां एड थाय अत्यार सुधी आपणी पासे पारिमाणिक सूत्र आवतुं एमां कोण आवतुं एम एल अने टी हवेथी जे आवशे एमां एक नवुं आवशे कोण आवशे के एटले हवे तमारुं पारिमाणिक सूत्र थई जशे थोडुंक मोटुं एम एल टी अने के आ के जे छे ई कोनी माटे हशे तापमान तो आपणी पहली राशि आपણા चैप्टरनी अंदर अच्छा चैप्टरनी अंदर करवानुं शुं छे आ चैप्टरनी अंदर આપણે समजवानुं छे કે પદાર્થના તાપમાનમાં ફેરફાર કરીએ તો કઈ કઈ વસ્તુ થાય પદાર્થને આપણે ઉષ્મા ઊર્જા આપીએ તો પદાર્થ ઉપર એની શું અસર થાય કઈ રીતે એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય એ બધી ચર્ચાઓ છે આપણે આની અંદર કરવાની છે ક્લિયર થઈ ગયું ચલો પહેલી રાશિ છે આપણી પાસે તાપમાન ટાઇટલ લગાવો તાપમાન ઇંગ્લિશમાં આપણે એને કહેશું ટેમ્પરેચર શું કહેશું ટેમ્પરેચર चलो ध्यान अहींया हशे व्यवस्थित समझता जाइए पहली राशि है व्यवस्थित शीखीए एटले थोड़ुंक एन्जॉय थाय तो मित्रों तापमान नी अंदर केवी चर्चा होय खबर छे तो पहलां पहलुं तो समझ के एक मूलभूत राशि है केवी राशि है मूलभूत फंडामेंटल क्वांटिटी है एटले एनुं आपणे सन्मान करशुं पूरेपूरुं बीजुं एनुं याद राखवानुं के अदिश राशि है केवी राशि है अदिश त्रीजो एनो एकम शीखवानो होय तो एकम आपणी पासे 2 छे एक छे एसआई केवो एकम छे एसआई एसआई एकम एटले एने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंदर आपणे मापवाना छे केल्विन में केवा मापवाना छे केल्विन एने गुजराती में आपणे लखशुं केल्विन बोलशुं केल्विन दर्शावशुं केपिटल के वडे अने बीजा यूनिट पण छे आपणी पासे अदर यूनिट कया कया छे तो अदर यूनिट छे एक छे डिग्री सेल्सियस अने एक छे डिग्री फेरनहाइट चलो आनी पर थोड़ी चर्चा करिए तो 3 यूनिट छे आपणी पासे आ 2 यूनिट छे ने ए केवुं छे के प्रादेशिक यूनिट छे केवा यूनिट छे प्रादेशिक मतलब कि अमुक कंट्रीज नी अंदर फॉलो थाय छे डिग्री सेल्सियस मोस्ट ऑफली जेटली यूके बेस्ड कंट्री है यूके बेस्ड नो मतलब तमने एम थाय सर आपणे में आपणामां डिग्री से आपणे केम यूके बेस्ड बिकॉज अंग्रेजोए अहींया केटला वर्ष शासन कर्युं 200 तो 200 वर्ष में ए लोको एमनुं कल्चर आपणी उपर मूकता गया खबर पड़ी कि नहीं समझाणुं तो एमां जे यूनिट सिस्टम है यूके में जे फॉलो थाय छे ए ज सिस्टम आपणे फॉलो करीए छीए ऑटोमेटिकली आपणे ए ढबनी अंदर ढળી ગયા જેટલા યુએસ બેઝ જેટલા કન્ટ્રી છે કે જ્યાં યુએસનું થોડું ઘણું પ્રાધાન્ય વધારે હતું પહેલાના સમયમાં ત્યાં બધી ફેરનહીટ છે કોણ છે ફેરનહીટ એટલે 2 અલગ અલગ એકમ છે મિત્રો ટોટલ છે ને આખા એવું સમજો ઇન્ટરનેશનલી યુએસ અને યુકે આ 2 સિસ્ટમો પ્રચલિત છે યુકે બેઝ સિસ્ટમ છે અમુક અને અમુક કેવી છે યુએસ ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું કે ભાઈ તમે એમ કહો કે ભાઈ સુરતથી લઈ અને સપોઝ વડોદરા સુધીનું ડિસ્ટન્સ છે 200 કિલોમીટર છે કેટલું છે 200 तो तमने जेवुं तमे 200 किलोमीटर बोलो એટલે તમને અંદાજ આવે 200 કિલોમીટર એટલે કેટલું હશે આપણે અહીંયા સિટી ટુ સિટીનું ડિસ્ટન્સ હોય જે ડિસ્ટન્સ છે મેજોરિટી મીટર અને કિલોમીટરમાં માપીએ કેમાં માપીએ મીટર અને કિલોમીટર તમને હું એમ કહું ભાઈ તમારું ઘર કેટલા દૂર હશે તો તમે એમ કહો કે સર 5 કિલોમીટર છે એપ્રોક્સ તો તમને 5 કિલોમીટર એક અંદાજ આવે ખબર પડે છે એવી રીતે યુએસ બેઝ જે છે ત્યાં યુનિટ વાપરે એ લોકો માઇલ શું વાપરે માઇલ मतलब હું તમને એમ કહું કે ચલો તમારું ઘર 5 કિલોમીટર તો કેટલા માઇલ થશે તો તમારે કન્વર્ટ કરવું પડે શું કરવું પડે કન્વર્ટ એવી રીતે યુએસ વાળાને તમે એમ કહો કેટલા કિલોમીટર છે તેને પણ શું કરવું પડે કન્વર્ટ કારણ કે એ લોકો શેનાથી ટેવાયેલા છે માઇલ આવા ઘણા બધા યુનિટના છે ડિફરન્સ હોય બહુ બેઝિક ડિફરન્સ હોય તમે આગળ જતા 12th ની અંદર કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટી ભણશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આપણે અહીંયા વોલ્ટેજ કેટલા આવે 220 વોલ્ટ ત્યાં 110 વોલ્ટ સપ્લાય થાય કેટલા સપ્લાય થાય 110 યુકે ની અંદર 220 વોલ્ટ જ છે ખ્યાલ આવ્યો
તો એક સિસ્ટમ પહેલેથી પડી ગયેલી છે કે ભાઈ આવી જ રીતના ચાલે, એના કોઈ પ્લસ માઇનસીસ હોતા નથી, પણ પહેલેથી એવી સિસ્ટમ છે. ત્યાંની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એ આપણા કરતાં કેવી હશે? ડિફરન્ટ. આપણે અહીં યુકે બેઝ સિસ્ટમ, યુકે બેઝ સિસ્ટમમાં 10+2+ કોલેજ હોય. શું હોય? 10+2+ કોલેજ. ત્યાં કેવું હોય તો કે 10+4+4 હોય. શું હોય? 10+4+4. 10 પછી ડાયરેક્ટ 4 વર્ષનો એ લોકો કોર્સની અંદર જતા રહે, એને બેચલર કોર્સ કહેવાય. કેવો કોર્સ કહેવાય? બેચલર. પછી એ લોકો અહીંયાથી બીજાની અંદર ડિફરન્સ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એમ કહું કે ઇન્ડિયામાં કોઈને MBBS કરવું હોય તો એ પહેલાં 10મું પૂરું કરે, પછી 2 વર્ષ 11-12 સાયન્સના કરે, પછી નીટ થ્રુ MBBSમાં એડમિશન લે, જે કેટલા વર્ષનો કોર્સ કહેવાય? 6, વિથ ઇન્ટર્નશિપ બધું ગણી નાખ્યું, બરાબર. 5-5.5 વર્ષ ભણવાનું હોય ને બાકી 6 મહિના 8 મહિના ઇન્ટર્નશિપ હોય, ટોટલ 6. યુએસની અંદર કેવું હોય તો કે 10+4+4 આવી રીતના હોય. તો ટોટલ કેટલા થયા? 8. અહીંયા પણ કેટલા થયા? 8. પણ સિસ્ટમ આવી હોય, ખબર પડી કે ન પડી? તો આ બધી સિસ્ટમના કમાલ છે. ખાલી જસ્ટ તમને મેં નોલેજ માટે કહી દીધું. આ જે છે એ US બેઝ કન્ટ્રીની અંદર ફોલો થાય છે, આ જે છે UK બેઝ કન્ટ્રીની અંદર ફોલો થાય છે. હવે ધ્યાનથી અહીંયા જોજો, આપણું કામ અહીંયા શું છે તો કે આપણને આ 3 યુનિટ વિશે 100% નોલેજ હોવું જોઈએ. તમને હું કોઈ પણ યુનિટમાંથી કોઈ પણ યુનિટની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું કહું તો તમને આવડવું જોઈએ. એ શીખવા માટે આપણે શું કરવાનું છે તો કે નથિંગ, કશું જ નહીં, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. માની લો પહેલો યુનિટ હું અહીં લખું છું ડિગ્રી સેલ્સિયસ. કોણ લખું છું? ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બીજો યુનિટ હું લખું છું કેલ્વિન. કોણ લખું છું? કેલ્વિન. અને ત્રીજો યુનિટ હજી કોણ બાકી રહ્યો? ડિગ્રી ફેરનહીટ. આટલી વસ્તુ છે. તો એક યુનિટમાંથી બીજા યુનિટની અંદર જવા માટે તમને યુનિટની રેન્જ ખબર હોવી જોઈએ. શું ખબર હોવી જોઈએ? રેન્જ. બોલતો શું ખબર હોવી જોઈએ ભાઈ? રેન્જ. રેન્જ ખબર પાડવા માટે આપણે કોઈ એક પોઈન્ટથી શરૂ કરીને કોઈ બીજા પોઈન્ટ સુધી જવાના છીએ, તો આપણે કઈ રેન્જની વાત કરીએ છીએ? તો આપણે વાત કરીએ છીએ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટથી બોઇલિંગ પોઈન્ટની. બોલતો કની વાત કરીએ છીએ? ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટથી બોઇલિંગ પોઈન્ટ. એટલે હું પાણી માટે કહું તો પાણીનો ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે જ્યાં બરફ બની જાય એ કોણ છે? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અને એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ કહું તો કેટલો છે? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બોલ હા કે ના? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 100 ડિગ્રી છે. ચલો કેલ્વિનની અંદર ચર્ચા કરું તો અહીંયા એ તાપમાન છે 273 કેલ્વિન તાપમાનથી લઈને અહીંયા કેટલો હશે? 373 કેલ્વિન તાપમાન. ફેરનહીટની અંદર તમને ખબર છે 32 ડિગ્રી ફેરનહીટથી શરૂ કરી અને 212 ડિગ્રી ફેરનહીટ સુધી હોય. કેટલું હોય? 32 ડિગ્રીથી 212. ના ખબર હોય તો યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, હજી ધીમે ધીમે યાદ રહી જશે. પહેલાં જોઈ લો કે સીન શું બને છે. જ્યારે બનતું હશે ત્યારે બધું સમજમાં આવશે. બની જાય પછી તમે ધ્યાન આપો તો કંઈ સમજમાં આવશે નહીં. તો ટોટલ આપણે શીખ્યા, અત્યારે આપણે શીખવાની છે રેન્જ. શું શીખવાની છે? રેન્જ. તો સેલ્સિયસ માપક્રમમાં હું એમ કહું 100 - 0, તો ટોટલ રેન્જ છે એ કેટલી છે તો કે 100. કેટલી છે? 100. અહીંયા હું કહું 373 - 273 તો કેટલી છે? 100. અહીંયા હું રેન્જ કહું તો 212 - 32 એટલે કેટલી થશે? 180. કેટલી થશે? 180. આટલી રેન્જ છે. શું છે? રેન્જ. આ એનું લોઅર ટેમ્પરેચર છે, આ રેન્જનું હાયર ટેમ્પરેચર. આ એક સ્કેલ છે, આને સેલ્સિયસ સ્કેલ કહેવાય, અને કેલ્વિન સ્કેલ કહેવાય, અને ફેરનહીટ સ્કેલ કહેવાય. તમને હું એમ કહું તમારે એક સ્કેલમાંથી બીજા સ્કેલની અંદર જવાનું થયું હોય તો તમે કઈ રીતના ગણતરી છે એ કરશો, તો એ ગણતરી આપણે અત્યારે છે શીખવાની છે. બોલ હા કે ના? ચલો ફરીથી એકવાર શીખી લઈએ કે આપણે અત્યાર સુધીમાં શું ચર્ચા કરી. કેટલા માપક્રમ છે આપણી પાસે? 3. નામ બોલતો ફટાફટ. કોણ છે? સેલ્સિયસ, કેલ્વિન. સેલ્સિયસ, કેલ્વિન, ફેરનહીટના તમામને આપણને રેન્જ ખબર હોવી જોઈએ. આની 100, આની કેટલી છે? 180. મતલબ સેલ્સિયસ જ્યારે 100 ચેન્જ થાય ત્યારે કેલ્વિન કેટલું ચેન્જ થાય? 100. પણ ફેરનહીટ કેટલું ચેન્જ થાય? 180. પ્રશ્ન એ છે કે સર અમારે એક યુનિટમાંથી બીજા યુનિટમાં જવું હોય તો તમારે આવું લખતા છે શીખવાનું. કેવું લખતા શીખવાનું? તો પહેલાં લખવાનું તમારે ટેમ્પરેચર. શું લખવાનું? ટેમ્પરેચર. તો આવું લખતા શીખવાનું. ટેમ્પરેચર માઇનસ લોઅર પોઈન્ટ ડિવાઈડ બાય રેન્જ. બોલતો એકવાર મેં શું લખેલું છે? ટેમ્પરેચર ડિવાઈડ બાય રેન્જ. હજી તમને એમાં કંઈ ખબર પડી હશે નહીં. આપણે અત્યારે એવું શીખી રહ્યા છીએ કે સર મારી પાસે સેલ્સિયસની અંદર, કેની અંદર? સેલ્સિયસ. માની લો કે સેલ્સિયસની અંદર અમુક તાપમાન છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. કેટલું છે? 70. તો પ્રશ્ન એવો છે કે જે આમાં 70 છે એ આમાં 70 હશે કે અલગ હશે? અલગ હશે. એક પદાર્થ છે, પદાર્થનું ટેમ્પરેચર 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. કેટલું છે? 70. તો ઇન્ડિયામાંથી કોઈ વ્યક્તિ હશે સેલ્સિયસમાં આપશે, એમ કહેશે કે સર આ પદાર્થનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે? 70. હવે સપોઝ માની લો કોઈ એસઆઈ સિસ્ટમની અંદર માપવાનો છે, એ એનું કંઈક ડિફરન્ટ મેઝરમેન્ટ કરશે. ફેરનહીટની અંદર માપશે, એ પણ એનું કંઈક ડિફરન્ટ મેઝરમેન્ટ કરશે. હકીકત ત્રણેય વસ્તુ કેવી છે? સેમ, પણ ત્રણેયના આંકડા કેવા આવશે? અલગ અલગ. તો તમને એમ કહે કે એક યુનિટમાંથી બીજા યુનિટમાં, બીજા યુનિટમાંથી ત્રીજામાં જવું છે તો કેમ જશો? તો એ જવા માટે આપણે માની લઈએ કે અહીંયા કેમ 70 કીધું હતું, એમ હું માની લઉં છું કે માની લો કોઈ સી તાપમાન છે. કેટલું તાપમાન છે? સી. એ તાપમાન કેલ્વિનની અંદર કે તાપમાન છે. કેટલું છે? કે. અને ફેરનહીટની અંદર કેટલું છે? એફ. આપણે જોઈએ છે ત્રણેય વચ્ચેનો રિલેશન. શું જોઈએ છે? રિલેશન.
હકીકત ત્રણેયના મિનિંગ કેવા છે? સેમ. એ પદાર્થના એક જ સ્ટેટને આપણને ફિલિંગ આપે છે. બોલ હા કે ના? જો સ્ટાર્ટિંગ છે 100% ધ્યાન આપશો એટલે આખું ચેપ્ટર તમારું. નહીં ધ્યાન આપો 2-3 લેક્ચર જશે એટલે ચેપ્ટર ગયું, બરોબર? પછી ના કહેતા કીધું ન. તો અહીંયા હું તમને એમ કહું છું કન્વર્ટ કરવા. તો કન્વર્ટ કરવા માટે આ વસ્તુ છે. પહેલા હું લખવાનું છે તમારે ટેમ્પરેચર માઇનસ લોઅર પોઈન્ટ ડિવાઈડ બાય રેન્જ. ચલો આની અંદર લખું તો ટેમ્પરેચર કેટલું છે મારી પાસે? સી. લોઅર પોઈન્ટ કેટલાનો છે? 0. એની રેન્જ કેટલી છે? 100. તો એમાં હું લખું સી માઇનસ 0 બાય 100. ચલો એ જ વસ્તુ આની અંદર લખવાની. તો ટેમ્પરેચર કેટલું? કે. ટેમ્પરેચર કેટલું? કે. લોઅર પોઈન્ટ કેટલો? 273 અને રેન્જ કેટલી? 100. અહીંયા લખું તો એફ માઇનસ લોઅર પોઈન્ટ 32 બાય 180. ના ખબર પડી? આના દ્વારા તમે કોઈ પણ એક યુનિટમાંથી બીજા યુનિટની અંદર જઈ શકો. તમને એમ થાય કે સર આવું કામ કરાવ્યું? અમને ડાયરેક્ટ તમે સૂત્ર લખાઈ દીધું હોત કે ભાઈ સી ઇક્વલ્સ ટુ કે માઇનસ 273. આવું તમે શીખેલા હશો કેમિસ્ટ્રીની અંદર, બરાબર? એવું એટલા માટે માની લો કે તમને એવું કીધું આ ત્રણ તો સિસ્ટમ છે જ. આ સેલ્સિયસ સ્કેલ છે, આ કેલ્વિન સ્કેલ છે, આ ફેરનહીટ સ્કેલ છે. સપોઝ માની લો કાલ સવાર તમને એવું કીધું કે એક વ્યક્તિએ નવો સ્કેલ બનાવ્યો. કેવો સ્કેલ બનાવ્યો? નવો. એ નવો જે સ્કેલ છે, સપોઝ માની લો ન્યૂ સ્કેલનું એન કહી દો. એનું લોઅર પોઈન્ટ છે 50. કેટલું છે? 50. અને એનું હાયર પોઈન્ટ છે 250. કેટલું છે? 250. બોલ રેન્જ કેટલી છે? તમને એમ કે આની અંદર તાપમાન કેટલું બતાવશે? જ્યારે આમાં સી બતાવતું હશે, આમાં કે બતાવતું, આમાં એફ, તો આમાં કેટલું બતાવશે? તો આની અંદર તમે લખી શકો n માઇનસ 50 બાય કેટલી રેન્જ છે? 200. તો તમને કોઈ પણ નવી સિસ્ટમ કાલ સવાર આપે તો તમને આવડે ખરા? ખબર પડી કે નહીં? એ આવડવા માટે તમને આ સૂત્ર છે ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ રીતના આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ. તો અત્યારે તમને હું ખાલી એમ કહી દઉં, માની લો તમને કોઈ પણ નવી સિસ્ટમ આપે તો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કઈ રીતના બનશે. બોલ હા કે ના? તો અત્યાર સુધીમાં આપણે 3 હું તમને એમ કહું સી, કે અને એફ. બોલતો એકવાર સી, કે અને એફ. સી, કે અને એફ વચ્ચેનો રિલેશન છે કેટલો હશે? ત્રણેય વચ્ચેનું સૂત્ર છે શું છે? તો સી માઇનસ 0 બાય 100 ઇક્વલ્સ ટુ કે માઇનસ તો સી માઇનસ 0 એટલે એનું ખાલી સી લખી શકો. અરે હા કે ને? હવે આપણું પહેલું કામ છે સી અને કે વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ. કોનો જોઈએ છે? સી અને કે. તો સી અને કે વચ્ચેનો સંબંધ આપણો પહેલો સંબંધ છે. ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું કે સી અને કે વચ્ચેનો સંબંધ. સી અને કે વચ્ચે. તો સી અને કે વચ્ચે લખું તો પહેલું શું હતું? સી માઇનસ 0 બાય 100 ઇક્વલ્સ ટુ કે માઇનસ 273 બાય 100. 100 અને 100 કેન્સલ. તો આવશે શું તમારી પાસે? સી ઇક્વલ્સ ટુ કે માઇનસ 273. આટલી વસ્તુ છે સેલ્સિયસ અને કેલ્વિન વચ્ચેનો રિલેશન. આ કોણ છે? સેલ્સિયસ અને હજી હું તમને એમ કહું કે સપોઝ માની લો કે તમારે બીજો રિલેશન જોઈએ છે સેલ્સિયસ, ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ડિગ્રી ફેરનહીટ. કોણ છે? ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ડિગ્રી ફેરનહીટ. તો સેલ્સિયસ માટે શું હતું? સી માઇનસ 0 બાય 100. ફેરનહીટ માટે શું હતું? એફ માઇનસ 32 બાય x. હવાનું સાદુરૂપ આપવાનું. તો ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું. આ 0 અને 0 કેન્સલ. 2 વડે બંનેના છેદમાં ભાગ ચલાવું તો 2 5 10 અને 2 9 18. તો અહીંયા સી માઇનસ 0 એટલે શું લખી શકાય? સી ઇક્વલ્સ ટુ 5 ને આ સાઈડ આવવા દો તો 5 છેદમાં કેટલા છે? 9. વધ્યું કેટલું? એફ માઇનસ 32. તો આ થઈ ગયું તમારી પાસે સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ વચ્ચેનો રિલેશન. બોલતો વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન સેલ્સિયસ એન્ડ ફેરનહીટ? બાય 9 ઇન્ટુ. તો આ બે રિલેશન આપણને હર હંમેશ યાદ હોવા જોઈએ. તમને એમ કહું સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ વચ્ચે રિલેશન કેટલો હશે તો તમારે કહેવાનું છે કે સર સી ઇક્વલ્સ ટુ 5 બાય 9 ઇન્ટુ એફ માઇનસ 32. યાદ રહેશે બધાને? આ બે રિલેશન. હું માની લો કદાચ તમને કેલ્વિન કીધું હોય તો સી ઇક્વલ્સ ટુ શું હતું? કે માઇનસ 270. તો અહીં હું લખી શકો તમે કે માઇનસ 273 ઇક્વલ્સ ટુ 5 બાય 9 ઇન્ટુ એફ માઇનસ 32. આ રિલેશન એટલો જ સિમ્પલ છે. બોલ હા કે ના? આને કહેવાય યુનિટ કન્વર્ઝન. શું કહેવાય? યુનિટ કન્વર્ઝન. જ્યારે તાપમાન તમને કોઈ એક એકમમાં આપેલું હોય અને તમારે કોઈ બીજા એકમમાં ફેરવવું હોય તો તમારી રીતે કરી શકો. બોલ હા કે ના? આ તો પ્રશ્ન છે કે સર ચલો તાપમાનને ફેરવવું હોય તો કોને ફેરવવું હોય? તો તાપમાન. તો તાપમાનને ફેરવવું તો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. એક તાપમાન છે વેરી પોપ્યુલર, એકદમ એટલે એકદમ યાદ રાખવા જેવું. એ તાપમાનનું નામ છે એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર. બોલ તો કેવું છે?
એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર, બરોબર છે. તો એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર એને ગુજરાતીમાં કહેવાય નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન. શું કહેવાય? નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન. બોલતો એકવાર શું કહેવાય એને? નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન. હવે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન એ શું છે? તો એ નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન એક માપક્રમ છે. ભાઈ નિરપેક્ષ શૂન્ય, તમને કોઈ પણ દાખલાની શરૂઆતમાં એમ કહે કે આ પ્રક્રિયા નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને છે, તો તમારે કેટલું તાપમાન ગણવાનું? 0 કેલ્વિન. કેટલું ગણવાનું? 0 કેલ્વિન. તો નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાનને કેલ્વિનમાં કેટલું કહેવાય? તો કેલ્વિનમાં કહેવાય 0 કેલ્વિન. બરાબર, વ્યવસ્થિત રીતે વાંચજો રોજ, નહીંતર 2-3 મહિના પર ડાયરેક્ટ બુક ખોલીને વાંચશો ને તો એમ થાય કે આ કે ઓકે શું હોય છે? ઓકે મેં શેનું લખ્યું હોય છે? ઓકે કંઈક હશે? ઓકે નથી, એમ છે 0 કેલ્વિન. બીજો માપક્રમ હું તમને કહું કે સેલ્સિયસ. કોણ છે? સેલ્સિયસ. તો સેલ્સિયસની અંદર કેટલું હશે? તો કે C ઇક્વલ્સ ટુ શું હતું તમારી પાસે? K માઇનસ 273. તો અહીંયા લખો તો K કેટલા છે? 0. તો 0 માઇનસ કેટલા થશે? 273. તો આન્સર શું આવશે? માઇનસ 273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અરે હા કે ને? ચલો હજી એક તમારી પાસે છે ને, એ કોણ છે? ફેરનહીટ. ફેરનહીટમાં તમારે અત્યારે જ્યારે લખતા અહીં પહોંચો ને ત્યારે તમારે મેળવીને મને કહેવાનું છે કે સર ફેરનહીટમાં કેટલું આવે છે. ચલો ફટાકથી નોટ કરો, પહેલાં વ્યવસ્થિત નોટ કરો, છેલ્લે જ્યારે પહોંચો ત્યારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. તમને રિલેશન ખબર છે, કિંમતો મૂકવાની છે અને આન્સર લાવવાનો છે. ટાઇટલ લગાવો તાપમાન, વ્યવસ્થિત ફટાફટ લખશે. શું થયું? આ શું છે બધું? અહીંયા કપડાં છે, અહીંયા બેગ છે, અહીંયા નાસ્તો છે, પાણીની બોટલ છે, થેલી છે. પ્રવાસમાં જવાનું છે. લખાઈ ગયો? જો લખવા બાબતે હું તમને અત્યારથી કહી દઉં છું કે હવેથી મને એવું લાગશે લખાઈ ગયું એટલે હું ચેન્જ કરી નાખી. એની પહેલાં તમારે લખાઈ ગયું તેમ નથી કહેવાનું સર લખાઈ ગયું ચેન્જ કરો, અને બાકી હોય તેમ નથી કહેવાનું સર બાકી છે રહેવા દો. બરાબર? મને યોગ્ય લાગશે એટલે હું ચેન્જ કરી નાખી. પછી રાડો પાડવાની નહીં. રાડકાવ મને સિરિયસલી નથી ખબર, બટ છતાંય હું પૂછી જોઈશ. એવું કંઈ ન હોય. થોડીક ઉતાવળ રાખીએ ને ખાલી લખવાનું ધ્યાન આપો એટલે બાકી નહીં રહે. કોણ? આટલો જ થાય ને ગાંડા. હજી આગળ તો જા ભણવા, પછી કહી જાય મને. લખવામાં ધ્યાન આપવાનું કીધું જ બધાને. નંગો એક તમને 10 કન્વર્ઝન આપ્યા હોય એમાં તમે જે કાલ ઊભા થયા હતા, તમને શરમ ન આવે? બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ બે હે? આજે નહોતા ને મોઢું બંધ રાખો. 10 વસ્તુમાં તમારે એટલું એમાં તમારે પક્ષ લેવાવું પડે ને આ કહેવું પડે ને તે કહેવું પડે ને.
બાકી હું ત્યાં બેઠો તમારે લેક્ચર શરૂ થયું ત્યારે ખાલી સર એમ કહેતા હતા કે ભાઈ જે ન આવડ્યું હોય તો 2-3 વ્યક્તિઓએ પૂછ્યું હતું કે સર આ કન્વર્ઝન નથી આવડ્યું, આ કન્વર્ઝન નથી આવડ્યું, ન આવડ્યું હોય તો પૂછી લેવાય. માણસ ધારે ત્યારે લખાય. હું કેવું બોલો લ્યો, 10 કન્વર્ઝનમાં ઊભા થઈને આવી જાય, બેસી જાય બાજુમાં. બોયઝમાંથી કોણ હતું? બોયઝમાંથી કાલે કેવીક વાગી હતી? હા, તું તો બચી ગયો તો, હું જોતો તો છેલ્લે. હે ને મનરને હારી અડી ગઈ કે મનર? તમારામાં કેટલા હતા? નહોતું આવડતું તો પહેલા પૂછ્યું તો ન આવડ્યું એ પૂછો એમ તો ત્યારે પૂછી લેવાય, ત્યારે લખી લેવાય તો વાત પૂરી થઈ ગઈ. અહીંયાથી દવા નહોતા આવડતા તો હું કરો જાઓ, દવા નહોતા આવડતા. પછી કે મને કહે છે હે આમાં એક મેળવવાનું છે અત્યારે. હું બધાની કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ, મને આન્સર જોઈએ પરફેક્ટ. રફમાં કેલ્ક્યુલેશન કરવાની, લખવાનું ત્યાં ડાયરેક્ટ ટેમ્પરેચર જ છે. આન્સર આપો મને કેટલું થાય ફેરનહીટની અંદર? 0 કેલ્વિન તો ફેરનહીટમાં કેટલું? ઓ મેડમ જલ્દી લખો, હજી તમે ટાઇટલ લખો છો, ક્યારે પૂરું થાય? ચલો રેડી? ચાલો એ ઘરે જઈને મેળવજો ને. કાલે પૂછીશ કેટલું આવ્યું એ ટેમ્પરેચર. ઓકે, જાતે ગણતરી કરીને લાવવાનું છે. કોઈને આવી ગયો જવાબ? બોલો. 459.4. બીજા કોઈ? આ સિવાય કોઈ? સારું, કહી દઉં છું. ચલો, જવાબ સાચો છે પણ આવશે માઇનસમાં. કેમાં આવશે? માઇનસ 459.4 ડિગ્રી ફેરનહીટ. પણ આપણે આટલો નહીં યાદ રાખશો, આપણે નિયર અબાઉટ કરીને યાદ રાખવાનું છે -460. શું યાદ રાખવાનું છે? -460. ખબર પડી દરેકને? હવે તમને યાદ હોવું જોઈએ કન્વર્ઝન વગર. હું તમને એમ કહું એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર. કેવું ટેમ્પરેચર? એબ્સોલ્યુટ. નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન કહું તો કેટલા મને કહેશો? બોલો તો. 0 કેલ્વિન, -273 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, -460. આની ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય સૌથી ઓછું, સૌથી હાઈએસ્ટ સ્કેલ કયો છે? સૌથી હાઈએસ્ટ એટલે જેમાં મોટા માપ આવશે એ કોણ છે? આ ત્રણનું કમ્પેરિઝન કરો તો 0 કરતાં ઓછું કેમ આવ્યું? 273. એની કરતાં ઓછું કેમ આવ્યું? ખબર પડી કે નહીં? એટલે કેલ્વિન સૌથી હાઈએસ્ટ, એની પછી સેલ્સિયસ, એની પછી ફેરનહીટ. ચલો, આ થયું તમે જે શીખ્યા ને એને કહેવાય, અહીં ધ્યાન આપો, એને કહેવાય યુનિટ કન્વર્ઝન. શું કહેવાય? યુનિટ કન્વર્ઝન. હજી મને એવું લાગતું નથી નંગો તમે એને વ્યવસ્થિત સૂત્રો છે એ શીખાવે. શું હતું સૂત્ર આપણું પહેલું જે બધાને આખું એક સ્કેલમાંથી બીજા સ્કેલમાં જાય? C-0/100 ઇક્વલ્સ ટુ K માઇનસ એમને બધા બોલતા. આપણે સામું જોઈએ ને તો લગભગ તો અડધા જ મને બોલતા દેખાતા જ ન હોય. એક એ શીખાતા. પછી શીખાતા રિલેશન તમને ડાયરેક્ટ યાદ હોવો જોઈએ. C=K માઇનસ, મને બોલવાના દેતા અને પોતે બોલે ને જેની સામું જો ને એની એમ લગભગ બોલતા જ ન હોય. બીજું હતું તમારી પાસે C=5/9 × F - 32. આટલું છે શીખા. હતું યુનિટ કન્વર્ઝન. શું હતું? યુનિટ કન્વર્ઝન.
હું તમને એમ કહું કે તમારી પાસે કોઈ એક પદાર્થ છે, એ પદાર્થનું ટેમ્પરેચર હું 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું વધારું છું. શું કરું છું? વધાર. તો કેલ્વિનમાં કેટલું વધશે? 10. કેટલું વધશે? 10. જો આ તાપમાન નથી, આ છે તાપમાનનો ફેરફાર. અત્યાર સુધી તમે જે શીખતા તે ટી હતું, હવે જે શીખવાથી કોણ છે? ડેલ્ટા. કે ડેલ્ટા ટી નું રૂપાંતરણ કેમ થાય? હવે હું તમને એમ કહું કે 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારું તો ફેરનહીટમાં કેટલું વધશે? 18 વધશે. કેટલું વધશે? 18. ખબર પડી? સાંભળો કઈ રીતના, ધ્યાન અહીંયા. હું તમને એમ કહું કે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, તમે યાર નહીં ધ્યાન આપતા સિરિયસલી, મને કોઈકને ખીજાવવું પડશે હરખાઈને. જેનો વારો આવશે ને એ રોશે, પછી કહેતા નહીં મને. તો તમારી પાસે કોઈ એક પદાર્થ છે, હું તમને એમ કહું કે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ચેન્જ થાય. કેટલું ચેન્જ થાય? તમને એમ કહું કેલ્વિનમાં કેટલું ચેન્જ થાય? 100 કેલ્વિન. અને ફેરનહીટમાં કેટલું ચેન્જ થાય? 180 ડિગ્રી ફેરનહીટ. ખબર પડી દરેકને? એ તો રેન્જ છે ને. અહીંયા તમે 0 થી ક્યાં જતા હતા? 100. અહીંયા 100 નો ચેન્જ છે, આમાં પણ 100 નો ચેન્જ છે, આમાં 180. તો હું તમને એમ કહું કે આ પદાર્થનું તાપમાન મેં 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધાર્યું હોત તો ફેરનહીટમાં કેટલું વધત? 180. તો વિચાર કરે એનો 10મો ભાગ, એટલે 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારું તો આ બાજુ કેટલું વધશે? હું એમ કહું 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારું તો કેટલું વધશે? 1.8. હું એમ કહું 2 ડિગ્રી વધારું તો? હા, મને વિશ્વાસ હતો કે એકાદા તો બોલશે. મને શું હતું ખબર? હું બોલશે? મેં કીધું 1 ડિગ્રી વધારું તો કેટલો? 1.8. 2 ડિગ્રી વધારું તો 2.8. 1.8 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલું આવશે? 3.6. 5 ડિગ્રી વધારું તો 9 ડિગ્રી. અને 10 ડિગ્રી વધારું તો 18. ખબર પડી? કાન મતલબ એવો થયો કે જો તમે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ફેરફાર કરો, કેટલાનો? 1 ડિગ્રી. 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ફેરફાર કરો તો ફેરનહીટમાં 1.8 ડિગ્રીનો ફેરફાર થાય. ના ખબર પડી? હવે ધ્યાનથી જોજો વ્યવસ્થિત રીતે. તો આપણે એ વસ્તુને સમજવાનું છે, એને કહેવાય ડેલ્ટા ટી નું, એટલે તાપમાનમાં થતા ફેરફારનું રૂપાંતરણ. રૂપાંતરણ એટલે એને એક સ્કેલમાંથી બીજા સ્કેલની અંદર લઈ જાય તો શું થશે? ધ્યાન અહીંયા હશે બધાનું, વ્યવસ્થિત જોજો. એને એક સ્કેલમાંથી બીજા સ્કેલમાં લઈ જાય તો પહેલું હતું તમારી પાસે યાદ છે, C ઇક્વલ્સ ટુ હતું K માઇનસ 273. તમને આમાં ખબર જ છે, પણ છતાં તમને મેથડ શીખવાડું છું કે સેલ્સિયસમાં ચેન્જ થાય તો કેલ્વિનમાં કેટલું ચેન્જ થાય. તમારે નક્કી કરવું હોય તો બે બાજુ વિકલન કરી નાખવાનું. શું કરી નાખવાનું? વિકલન. C નું વિકલન લખવાનું એટલે લખાય DC. શું લખાય? DC. K નું વિકલન શું થાય? DK. 273 નું કેટલું થાય? 0. અચળનું વિકલન કેટલું થાય? 0. કેટલું થાય? 0. અહીંયા છે, હે ને? ચલો, તો DC ઇક્વલ્સ ટુ શું હશે? DK. આમ ન ખબર પડે તો આને ડેલ્ટા પણ લખી શકો. ડેલ્ટા C ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા K. એનો મતલબ સેલ્સિયસમાં જેટલો ફેરફાર થાય એટલો જ ફેરફાર કેલ્વિનમાં થાય. પણ મેઇન કહાની હતી ફેરનહીટની. કોની હતી? ફેરનહીટ. તો સેકન્ડ કેસની અંદર હું લખું ફેરનહીટ માટે રિલેશન હતો C ઇક્વલ્સ ટુ 5/9 ઇન્ટુ F માઇનસ 32. આમાં સપોઝ માની લો વિકલન લઈએ તો C નું વિકલન થશે DC. 5/9 નું નંગો એમાં 0 ન થાય. ક્યાં મને હું કેવું તમને? હજી અહીંયા ગુણાકાર છે ને, ખાલી એકલો થોડો અચળ છે. તો 5/9 એઝ ઇટ ઇઝ રે, અને અંદર એનું વિકલન કરો એટલે કેટલું થાય? F નું DF. અને 32 નું કેટલું થાય? 0. એટલે આને લખી શકો તમે DC બરાબર 5/9 ઇન્ટુ DF. ડેલ્ટામાં લખવું હોય તમે લખી શકો ડેલ્ટા C બરાબર 5/9 ઇન્ટુ ડેલ્ટા F. હું એમ કહું ફેરનહીટમાં 18 ડિગ્રી ચેન્જ થયું. ધ્યાનથી જોજો, બોલતા નહીં, એમને સાંભળજો. ડેલ્ટા F એટલે ફેરનહીટમાં 18 ડિગ્રી ચેન્જ થયું. કેટલું? 18. અહીં મૂકું 18 તો કેટલા આવશે? 9 2 18 2 5 10. તો સેલ્સિયસમાં કેટલો ચેન્જ થયો હશે? જે હમણાં પ્રેક્ટિસ કર્યો હતો. અરે હા કે ને? આની જગ્યાએ તમને એમ કહે કે તો સર આ તો સેલ્સિયસનું, કેલ્વિનનું કીધું હોય તો ડેલ્ટા C ઇક્વલ્સ શું છે? ડેલ્ટા K. તો ડેલ્ટા C ની જગ્યાએ હું લખી શકું ડેલ્ટા K. તો પણ સૂત્ર શું થશે? 5/9 ઇન્ટુ ડેલ્ટા F. તમને અંદર સર ડેલ્ટા F ઇક્વલ્સ ટુ મેળવવું હોય તો ડેલ્ટા F ઇક્વલ્સ ટુ આનો લઈ જાઓ 9/5 ડેલ્ટા C. હવે માની લો હું તમને એમ કહું કે સેલ્સિયસમાં 10 ડિગ્રીનો ફેરફાર કર્યો. કેટલાનો? 10. તો મૂકતો અહીં 10 એટલે 5 2 10 2 9 18. કેટલા ડિગ્રીનો સેલ્સિયસ? કેટલા ડિગ્રી ફેરનહીટ છે? 18.
આ રીતે તમે ટેમ્પરેચરમાં ફેરફાર જે હોય, તાપમાનનો ફેરફાર જે હોય એને તમે એક યુનિટમાંથી બીજા યુનિટમાં લઈ જઈ શકો. તમને મેં બે વસ્તુ શીખવાડી જે 100% તમને યાદ હોવી જોઈએ. એક છે તાપમાનનું રૂપાંતરણ. કોનું રૂપાંતરણ? તાપમાન. અને આ તાપમાનનું છે નહીં, આ તાપમાનમાં થતા ફેરફારનું રૂપાંતર. ના ખબર પડી? તાપમાનનું રૂપાંતરણ કહે તો તમારી પાસે એક સૂત્ર છે, C બરાબર K માઇનસ 273. શાંતિ, હું બોલું છું, સાંભળવાનું છે. અને બીજું છે તમારી પાસે C ઇક્વલ્સ ટુ F 5/9 ઇન્ટુ F માઇનસ 32. ખબર પડી કઈ? આ કેનું રૂપાંતરણ હતું? તાપમાનમાં થતા ફેરફાર. તો હું કામ બોલો છો પણ મેં કીધું તો બોલો એમ. તાપમાનમાં થતા ફેરફાર એ હતું તાપમાનનું. તાપમાનમાં થતા ફેરફારનું રૂપાંતરણ કેવું છે? એકદમ સિમ્પલ. જેટલો સેલ્સિયસમાં ચેન્જ એટલો જ કેલ્વિન. અને સેલ્સિયસ ફેરનહીટમાં કહે તો 5/9. ડેલ્ટા C ઇક્વલ્સ ટુ 5/9 ઇન્ટુ ડેલ્ટા F. ના ખબર પડી? તમને હું એમ કહું કે સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ બેની અંદર એક એવું ટેમ્પરેચર છે જે બેનું કોમન ટેમ્પરેચર છે. કેવું છે? કોમન. કોમન એટલે સેલ્સિયસમાં જ્યારે એટલું તાપમાન હોય ત્યારે ફેરનહીટમાં પણ એટલું જ હોય. એટલે કે હા, એ તમને યાદ હશે, -40. બરાબર? ધ્યાન અહીંયા હું એમ કહું કે એવું કયું ટેમ્પરેચર છે કે જેના માટે ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને ડિગ્રી ફેરનહીટ બંને કેવા થાય? સમાન. આવું કયું છે? આપણે મેળવવું છે. શું કરવું છે? મેળવવું. તમને યાદ છે પણ મેળવતા શીખવાડું. ખાલી કયું છે એ મેળવવું છે. તો તમારી પાસે રિલેશન હતો કે C ઇક્વલ્સ ટુ શું હતું? 9/5 ઇન્ટુ F માઇનસ 32. હવે તમને એમ કીધું C અને F બે કેવા છે? સેમ. તો C ની જગ્યાએ હું લખી નાખું F. શું લખી નાખું? તો F ઇક્વલ્સ ટુ શું આવશે? હા તો આવે ને, 5/9 જ આવે. કોણ ના પાડે? 5/9 ઇન્ટુ F માઇનસ 32. C ની જગ્યાએ શું લખી નાખ્યું? F. તો અહીંયા લખીશ 5/9 ઇન્ટુ F માઇનસ 32. ના દેખાતું હોય ને તો આ બાજુ લેવી છે. અહીંયા બેન્ચીસ હાવ ખાલી છે. સમજાણું? આ ને આ અમને પણ ન. ચલો ધ્યાન, અહીંયા ન દેખાતું હોય, દેખાતું હોય તો મને કોઈ વાંધો નહીં. ચલો સાદુરૂપ આપો તો 9 ને લઈ જાઓ ઓલી સાઈડ તો કેટલા આવશે? 9F ઇક્વલ્સ ટુ 5F માઇનસ 32/5 160. 5F આ સાઈડ આવે તો માઇનસ 9F માઇનસ 5 કેટલા થશે? 4F ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ 160. તો F ઇક્વલ્સ ટુ કેટલા આવશે? -40 ડિગ્રી ફેરનહીટ. F અને સેલ્સિયસ બે કેવા હતા? સેમ. મતલબ સેલ્સિયસમાં પણ ત્યારે કેટલું હશે? -40. તો -40 એક એવો આંકડો છે કે જેના માટે ફેરનહીટ પણ એટલું જ છે અને સેલ્સિયસ પણ એટલું જ છે. આ કહાની તમને ખબર હોવી જોઈએ. યાદ રહેશે બધાને? ચલો ત્યાર પછી આપણે શીખવાનું છે, ટોપિકનું નામ છે થર્મલ એક્સપાન્શન. કોણ છે? થર્મલ એક્સપાન્શન. હું લખું છે? લખશો એટલે ભાઈ મને તમે ભણાવો તો દેવો નહીં. શું છે? હા, એક ટોપિક નાનો શાંતિથી સમજી લે ને આપણે. થર્મલ એક્સપાન્શન. કોણ છે? થર્મલ એક્સપાન્શન. આ ભાઈ અત્યાર સુધી જે શીખા ને એ તો ખાલી પાપા પગલી હતી. ચેપ્ટર તો હવે શરૂ થાય છે. બરાબર? થર્મલ એક્સપાન્શન. બસ હવે થર્મલ એક્સપાન્શનનો મતલબ થાય, થર્મલ એટલે મેં કીધું હતું કેવું હોય? ઉષ્મીય. અને એક્સપાન્શનનો મતલબ થાય પ્રસરણ. શું થાય? પ્રસરણ. પ્રસરણને ઘણા લોકો વિસ્તરણ પણ કહે. શું કહે? વિસ્તરણ. હવે આ ક્યારે આવે? તો કે જ્યારે તમે કોઈ પણ પદાર્થને તાપમાન આપો. શું આપો? આપો. એટલે એનું તાપમાન વધે અથવા એનું તાપમાન ઘટે ત્યારે એના IMD ચેન્જ થાય. શું ચેન્જ થાય? IMD એટલે શું? ઇન્ટર મોલેક્યુલર ડિસ્ટન્સ. એક અણુથી બીજા અણુ વચ્ચેનું અંતર છે એ શું થાય? બદલાય. જો તાપમાન આપતા હોય એટલે તાપમાન વધતું હોય તો એના IMD શું થાય? વધે. અને જો તાપમાન ઘટતું હોય તો IMD ઘટે. તો તમારે ખાલી સિમ્પલ એટલું યાદ રાખવાનું કે જો તાપમાન વધે, તાપમાન શું થાય? વધે. તો IMD શું થાય? વધે. IMD એટલે કોણ? તો કે આંતર આણવીય અંતર. આંતર આણવીય અંતર શું થાય? વધે. એની કરતાં ઉલટું જો હું તમને એમ કહું ટેમ્પરેચર ઘટે, ટેમ્પરેચર શું થાય? ઘટે. તો IMD શું થાય? ઘટે. આંતર આણવીય અંતર શું થાય? ઘટે. આનો એક PYQ પણ તમને પૂછાયેલો છે. તમને ખાલી પૂછું છું, આપણે જોઈએ તમને આવડે છે કે નહીં. માની લો એક શીટ છે. શું છે? શીટ. એ શીટની અંદર આપણે બે નાની નાની તકતીઓ છે એને કટ કરી લે. આખી તકતી જ હતી ચોરસ, લંબચોરસ જેવી ગણો એમાંથી બે નાની નાની તકતીઓ છે એને આપણે કટ કરી લઈએ. શું કરી લઈએ? કટ. એકની ત્રિજ્યા છે આપેલી, સપોઝ માની લે R1 છે, અને બીજાની ત્રિજ્યા આપેલી છે R2.
હવે તમને એમ કહે છે કે જો તાપમાન વધારવામાં આવે, તાપમાન શું કરવામાં આવે? વધારવામાં. તો R1 R2 નું શું થશે? ત્રિજ્યાઓનું શું થશે? ઓપ્શન એક છે R1 અને R2 બંને વધે, એક છે R1 અને R2 બંને ઘટે. એકમાં હશે R1 વધે, R2 ઘટે, બીજામાં હશે R1 ઘટે અને R2 વધે. બોલો શું આવશે? હવે હકીકત તમને કહાની કેમ તમારે સોલ્વ કરવાની, તમે ડાયરેક્ટ આન્સર ના આપી શકો, તમારે આ રીતે વિચારવાનું હોય કે સર તમે એવું કીધું હતું કે તાપમાન વધે તો બે અણુ વચ્ચેનું અંતર શું થાય? વધે. તો અહીંયા હું અંતર મૂકું અને એક અહીંયા અંતર મૂકું. બોલ હા કે ને? આ બે કણો જ છે, તકતીના જ કણો છે, તાપમાન શું કર્યું? વધાર્યું. તો આ બંને વચ્ચેનું અંતર શું થાય? વધે. વધે તો હવે નવી જે આખી તકતી જે દેખાશે તમને આવી દેખાશે. બોલ હા કે ને? આવી દેખાશે, તેની રેડિયસ શું થાય? વધી. સેમ આની અંદર પણ આ બંને વચ્ચેનું અંતર શું થશે? વધશે. તો રેડિયસ શું થશે? વધશે. ના ખબર પડી? તો પડી હોય તો તમને આન્સર શું આવશે? R1 R2 બંને વધે. ના ખબર પડી? આ પીવાય ગયો હતો. બોલો પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, ખ્યાલ આવે છે? પણ એની માટે ખબર હોવી જોઈએ ને પાછું કે IMD વધે. તો T વધે તો IMD શું થાય? વધે. IMD વધે, અંતરાણવી અંતર શું થાય? વધે. સપોઝ માની લો હું તમને એમ કહું તમારી પાસે એક સળિયો છે, માની લો કે તમારી પાસે આ રીતનો એક તાર છે, સળિયો છે. શું છે? સળિયો. એની લંબાઈ છે અત્યારે L0. કેટલી છે? L0. L0 નહીં, આપણે L કહીએ. શું કહીએ? L. આ L ને કહેવાય એની મૂળ લંબાઈ. શું કહેવાય? મૂળ લંબાઈ. હવે તમે તાપમાન વધારો, શું કરો છો? તાપમાન વધારો. તાપમાન વધારો તો લંબાઈ શું થાય? વધે. લંબાઈ વધે તો આપણે દર્શાવી દઈએ ભાઈ લંબાઈની અંદર આ રીતનો વધારો છે થાય. ધ્યાન અહીંયા હશે. તો લંબાઈની અંદર હું તમને એમ કહું કે આટલો વધારો થાય છે, એમ કરીને આમ. ઓકે, આ વધારાને કહેવાય ડેલ્ટા L. શું કહેવાય? ડેલ્ટા. અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધી જે નવી લંબાઈ આખી છે એ આટલી થશે, એટલે આને કહેવાય L ડેશ. શું કહેવાય? L ડેશ. આ છે એક પરિમાણમાં થતો ફેરફાર. કેવો ફેરફાર? એક પરિમાણમાં થતો ફેરફાર. એને કહેવાય રેખીય પ્રસરણ. શું કહેવાય? રેખીય પ્રસરણ. રેખીય પ્રસરણમાં સૌથી પહેલું તમને ખબર હોવી જોઈએ ડેલ્ટા L. શું ખબર હોવી જોઈએ? ડેલ્ટા L નું સૂત્ર છે જે આજથી હંમેશને માટે તમને યાદ હોવું જોઈએ. ડેલ્ટા L ઇક્વલ્સ ટુ છે L આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. બોલતો એકવાર શું છે? L આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા L એટલે શું? લંબાઈમાં થતો ફેરફાર. L એટલે શું? મૂળ લંબાઈ. આલ્ફાને શું કહેવાય? તો યાદ રાખજો. શું કહેવાય? આલ્ફાને કહેવાય રેખીય પ્રસરણાંક. શું કહેવાય? રેખીય પ્રસરણાંક. રેખીય પ્રસરણાંક તરીકે ઓળખાય. શું કહેવાય? રેખીય પ્રસરણાંક. આલ્ફા આ ડેલ્ટા L થઈ ગયો. L ને હું આ સાઈડ લઈ આવું તો શું થઈ જાય? ડેલ્ટા L બાય L ઇક્વલ્સ ટુ આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. આ શું છે ખબર છે? લંબાઈમાં થતો આંશિક વધારો અથવા ઘટાડો, એટલે એને કહેવાય લંબાઈમાં થતો આંશિક ફેરફાર. લંબાઈમાં થતો આંશિક ફેરફાર. ના ખબર પડી? યાદ રહેશે? તમને એમ પૂછું કે નવી લંબાઈ કેટલી હશે? તો નવી લંબાઈ કેટલી હશે? જો તો નવી લંબાઈ હશે મિત્રો, ધ્યાન અહીંયા, નવી લંબાઈ એટલે કોણ છે? L ડેશ. L ડેશ એટલે મેં કેટલી કીધી? જો તો L પ્લસ ડેલ્ટા L. મૂકતો આની અંદર કિંમત તો L એઝ ઇટ ઇઝ. ડેલ્ટા L એટલે હમણાં શું શીખા? L આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. હવે એમાંથી કોમન શું નીકળે? L ને કોમન કાઢો તો L ડેશ ઇક્વલ્સ ટુ શું આવશે? L ઇન્ટુ 1 પ્લસ આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. આ સૂત્ર પણ તમને હંમેશને માટે યાદ હોવું જોઈએ. તો મિત્રો આજે આપણે ટોટલ છે, તમારે કંઈ નથી બોલવાનું, બોલવું એ ખાલી સાંભળવાનું છે. ટોટલ આપણે જેટલું શીખા એની અંદર જોઈએ, પહેલા શીખા તાપમાન. શું શીખા? તાપમાનની અંદર આપણી પાસે નહીં પૂછું ત્યારે શું શીખા, મતલબ જવાબ જો ત્યારે બોલવાના ને. તો તાપમાનની અંદર મિત્રો આપણે ટોટલ ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના સ્કેલ માપ છે શીખા. સેલ્સિયસ, કેલ્વિન અને ફેરનહીટ. ત્રણેય વચ્ચેનો રિલેશન છે એવો તો C-0/100 ઇક્વલ્સ ટુ K-273/100 ઇક્વલ્સ ટુ F-32/180. આ ત્રણેય વચ્ચેનો રિલેશન. એની પછી તમે બે સૂત્ર શીખા. તમને આ રીતે આખું ચેપ્ટર આવડતું હોવું જોઈએ. હું કંઈ થાકી ગયો, પણ એવું કંઈ શીખવું હે નહીં. ત્યાર પછી આપણે શીખા બે સૂત્ર કે C અને K વચ્ચેનો સંબંધ તો C ઇક્વલ્સ ટુ K-273. C અને F વચ્ચેનો સંબંધ તો C ઇક્વલ્સ ટુ 5/9 ઇન્ટુ F-32. આ બે શીખા. ત્યાર પછી મેં શીખું ડેલ્ટા. શું શીખાવ્યું? ડેલ્ટા. ડેલ્ટા C અને ડેલ્ટા K બે કેવા હોય? સેમ. પછી તમને શીખવાડું કે ડેલ્ટા C અને ડેલ્ટા F વચ્ચે રિલેશન કેટલો? ડેલ્ટા C ઇક્વલ્સ ટુ 5/9 ડેલ્ટા F. કંઈ ખબર નહીં હોય ને?
ગુડ. ચલો ત્યાર પછી આપણે શીખા લાસ્ટની અંદર પ્રસરણ. શું શીખા? પ્રસરણ. પ્રસરણમાં એવું કીધું તાપમાન વધે આઈએમડી વધે, તાપમાન ઘટે આઈએમડી ઘટે. અમુક અમુકને મૌન વ્રત છે એને તું ગમે એમ કરે સમાધિ લઈ લે ને. મેં પૂછ્યું હોય ત્યારની વાત છે નંગો. ચલો ત્યાર પછી રેખી પ્રસરણમાં મને 2 સૂત્ર જોઈએ. કેટલા? 2. બસ એ પૂછ્યું તું, ભૂલ થઈ ગઈ. એક હતું ડેલ્ટા એલ ઇક્વલ્સ ટુ હતું એલ આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. બસ હવે નથી બોલવાનું. એલ ડેશ ઇક્વલ્સ ટુ છે 1 પ્લસ આલ્ફા એલ ઇન્ટુ 1 પ્લસ આલ્ફા ડેલ્ટા ટી. લખો ચલો ફટાફટ. બસ હવે